오늘 여러분들하고 이렇게 의견을 나눌 내용은 많이 얘기하는 4차 산업혁명, 디지털 트랜스포메이션 이런 화두가 많은데 그 가운데서 이제 마이크로소프트가 무슨 일을 하고 있는지 어떤 변화가 아직 진행 중입니다. 그래서 사실 한 3주 전에 우리 사티아 나델라 회장이 한국에 와서 한 6시간 반 진행을 갔는데 굉장히 정말 입지전적인 인물이에요. 이 말하는 스타 CEO는 아니었지만 인도 분으로 대학교까지도 이제 인도에서 다니다가 이제 미국에 와서 엔지니어를 쭉 컸는데 마이크로소프트에서 있다가 그야말로 마이크로소프트를 위한 신의 한 수? 뭐 이렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 또 이따 말씀드리겠지만 이 변화라는 제가 화두로 말씀드릴 텐데 이 변화를 거부하는 그런 트렌드가 이 IT 인더스트리에 지난 한 20년 가까이 있습니다. 오늘 말씀드릴 내용들이 자주 등장하는 클라우드라는 거, 데이터의 시대 이런 걸 사실 20년 전부터 다들 알고 있었지만 자기네들, 그러니까 IT 회사들, IBM, HP, 오라클, 마이크로소프트 마찬가지로 이런 쟁쟁한 회사들이 자기네들이 가지고 있던 프로덕트들이 캐널라이즈 될까봐 변화해서 그동안 돈을 굉장히 많이 벌었는데 이 돈 버는 게 없어지거나 그럴까봐 걱정이 돼서 거부했던 거죠. 그런데 전혀 IT 회사가 아니었던 애마존이 나오면서 그냥 클라우드를 불을 질렀는데 정말 제가 우리 사티아 회장이 되게 다행이라고 생각한 거는 회사 내에서도 똑같이 거부하다가 사티아 회장만이 이건 오히려 우리가 앞서가야 된다. 4년 반전을 했다. 그래서 다행히 이렇게 우리도 똑같이 그 고통을 겪을 뻔했는데 살아남은 거죠. 그래서 그런 내용을 중심으로 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다. 시작 전에 제가 비디오를 하나 보여드리겠습니다. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to invade in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion and ethics
important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. 네, 그 독일의 미래학자가 액센처와 같이 만든 필름입니다. 근데 이제 제가 IT 인더스트리에만 좀 37년째 일을 하면서 여러 가지 변화를 봤는데 지금 우리 주위에서 일어나고 있는 이 변화는 처음 보는 것 같아요. 그 폭이라든지 깊이라든지 전혀 다른 패러다임으로 일어나고 있기 때문에 많은 회사 또 개인들이 혼동에 빠지고 있지 않나. 그런데 뭐 끝에 보면 그런 얘기 있죠. 요즘 AI 시대가 도래하면 인간이 AI에 노예가 된다 뭐 이런 거 걱정하는 사람인데 아마 이 학자는 그거 걱정할 필요 없다 이렇게 약간 안심의 메시지를 주는 것 같습니다. 오늘 그 제가 주로 말씀드리는 변화가 의미하는 게 뭐고 변화에 어떤 대처가 필요한지 좀 말씀을 드리고 그다음에 이제 마이크로소프트 얘기, 마이크로소프트가 어떤 경험을 가졌고 어떤 변화를 거쳤고 지금 어디 아직 진행 중입니다. 그 내용을 소개해드리도록 하겠습니다. 뭐 잘 아시는 것처럼 change, 뭐 transformation 요즘 이런 말을 굉장히 많이 쓰는데 이거는 사전적 의미로 something different, 그 다르게 한다는 뜻이겠죠. 근데 이제 다르게 하는 정도가 우리가 이렇게 점차적으로 변화를 하면서 다르게 하면은 우리 evolve 했다, evolution이라는 표현을 쓰는데 지금은 너무나 그냥 한마디로 확 바꿨기 때문에 혁명, revolution이라는 말, 그래서 우리나라에서 4차 산업혁명이라는 걸 많이 쓰는 것 같습니다. 근데 이 변화의 어떤 결과를 가져오나 변화가 거기다 어떤 대처를 해서 몇 가지 이제 데이터를 보면 우리 잘 아시는 Fortune 500 세계에서 500대 대기업을 뽑아보면 1955년에 있던 Fortune 500개 회사하고 2011년에 보면은 87%가 바뀌었고 없어졌어요. 그러니까 1955년에 있던 500개 중에 약 90%가 없어진 거죠. 두 번째로는 그 2000년 이후 불과 뭐 20년 안에 있었던 그 Fortune 500 회사 중에 반이 또 바뀌고 있습니다. 그러니까 이게 참 재미있는 것 같은데 2010년 지금 우리 18년이니까 뭐 20년도 안 된 전에 블랙베리 혹시 기억하시는지 모르겠어요. 블랙베리가 림이라는 캐나다 회사였는데 어떻게 보면 우리가 지금 들고 다니는 이 스마트폰의 시조새 뭐 이렇게 볼 수 있는 거 아닙니까? 아주 굉장히 크리에이티브한 아이디어를 가지고 와서 많은 사람이 관심을 갖고 야, 이 회사가 대박이 날 거다 그랬는데 그 당시 마켓 쉐어가 45%였답니다. 그리고 애플이 25%, 앤드로이드 지금 우리 전화에 거의 한국 같은 데서 다 쓰는 앤드로이드 7%, 그 팜이라 그래서 이제 우리 그 스케줄을 하는 캘린더들을 모빌라이즈해서 들고 다니는 그런 기계, 거기 특화된 것들이 나왔던 건데 5.7%. 근데 지금 20년 안에 블랙베리는 없어졌어요.
펌도 없어지고. 반면에 애플은 전혀 다른 비즈니스로 승승장구하고 있어요. 이렇게 지금 변화라고 하는 것들은 이 뭐 1등 하다가 5등, 6등으로 떨어지는 변화에 대한 대응에 따라서 1등 하다가 5등, 6등 떨어지는 것이 아니라 존폐를 가져올 수 있다. 그래서 이 변화를 잘 이해하고 여기에 대응을 잘해야 된다라는 것을 보여주는 것 같습니다. 그 다음에 이제 유니크런 클럽이라고 아시죠? 그러니까 상장 IPO가 되기 전에 회사의 가치가 1빌리언이 된 회사들 이상이 되는 것을 유니크런 클럽이라고 하는데 2014년 1월까지는 전 세계 13개밖에 없었습니다. 근데 2014년 1월 이후에 무려 300개 가까이 늘어났고요. 이 278개의 회사를 보면 거의 다가 IT 회사라고 보면 어려운데 데이터를 중심으로 비즈니스 하는 회사예요. 그래서 이제 새로운 세계가 우리 앞에 펼쳐지고 있다 이렇게 생각이 되는 거죠. 여러분들 얘기 많이 들으시는 내용이지만 한번 정리해보면 우리 18세기의 증기에 의한 혁명, 1차 산업혁명이라고 하죠. 그 다음에 19세기의 전기에 의한 혁명. 그 다음에 이제 70년대부터 시작된 전자에 의한 혁명 또는 인터넷 혁명 이렇게 말을 하는데 지금 2016년부터 시작되고 있는 이 4차 산업혁명이라고 부르는 거는 디지털 시대, 데이터에 의한 혁명이고 이게 의미하는 건 뭐냐면 피지컬 레이어하고 로지컬 레이어, 그러니까 손에 잡힐 수 있는 책상 이런 부분하고 그다음에 우리가 생각, 논리로 가지고 있던 여러 가지 소프트웨어적인 성격의 경계가 무너지는 거예요. 왜 무너지냐면 관심이 옛날에는 전자, 전기 뭐 이렇게 하드웨어라든지 소프트웨어라든지 눈에 보이는 걸 했다 하면 이제는 데이터, 어떻게 생기건 상관없이 데이터가 뭘 해주느냐 이런 거에 관심을 갖다 보니까 데이터를 중심으로 보는 순간 이건 하나의 틀에 불과하지 않습니까? 틀을 딱딱한 데 놓건 물렁물렁한 데 놓건 상관이 없는 거죠. 이런 시대가 지금 시작이 됐고 이 시작이 돼서 전개되는 속도는 앞의 세계보다 한 몇만 배 빠르게 이렇게 진행되고 있다고 저는 생각합니다. 그러면 이렇게 데이터 말씀을 드렸는데 데이터가 도대체 뭐가 달라졌길래 그러냐? 과거에도 데이터는 엄청나게 생겼습니다. 그렇지만 그 생기는 양도 빨라지고 데이터가 이제 우리 손 안에 들어와 있는 거죠. 데이터가 과거에는 많은 데이터들이 생겼지만 0.몇 프로, 0.1% 정도의 데이터만 우리가 사용할 수 있었어요. 가공할 수 있는 정형화된 데이터. 근데 지금은 이게 정형화됐건 비정형화됐건 과거에는 가비지처럼 생각했던 데이터도 이제는 다 우리가 거기서 무슨 가치를 끌어낼 수 있게 됐습니다. 왜? 그게 이제 클라우드라는 새로운 패러다임이 생겨서 그런 거죠. 여러분들 클라우드 얘기 많이 들으셨겠지만 쉽게 말씀드리면 클라우드의 시작은 뭐냐면 우리가 여기 다 가지고 있는 스마트폰 이 한 대 곱하기 사람 수 이렇게 되는데 그래서 이게 뭐 예를 들면 뭐 65기가다 이렇게 딱 정해져 있는 용량만 가지고 있습니다. 이게 과거 지금 전까지의 시대라면 지금은 이게 다 하나처럼 쓸 수 있는 연결, virtualization이라는 게 되는 거죠. 그래서 65기가가 아니라 650기가, 1TB 능력이 갑자기 생긴 거예요. 그러니까 액자 안에 있던 데이터들이 이제는 과거에는 쓸 수 없고 그걸 저장하는 시스템 플랫폼만 하나 만드는데 어마어마한 돈이 들었기 때문에 못했다면 이제는 과거에 몇만 분의 1, 몇천만 분의 1의 돈 갖고 그 데이터를 담아둘 수 있는 거예요. 담아둘 수 있으니까 그거를 가공하고 거기서 어떤 인사이트를 뽑아낼 수 있는 과거에 거의 사장돼 있던 테크놀로지들이 이제 비로소 막 나타나고 그런 것들을 다 사용할 수 있게 된 거죠. 그게 그 대표적인 게 AI입니다. 이 디지털 트랜스포메이션의 종착역은 Artificial Intelligence라고 우리는 다 생각하고 있어요. 그 Artificial Intelligence는 뭐냐면 결국은 이 어마어마하게 늘어난 데이터를 이제는 내 손 안에 넣고 거기서 내가 비즈니스를 하건 개인적인 생활을 하건 또 어디 자동차에 담아두건 PC에 담아두건 전화에 담아두건 아무 상관없이 거기서 필요한 인사이트, 정보를 끌어내서 내 삶을 발전시킬 수 있다. 이렇게 새로운 그 뷰포인트와 패러다임이 생기니까 갑자기 전부 혼돈에 빠지는 거죠. 근데 그 데이터의 양이 어느 정도냐면 2025년 되면 163제라바이트가 생깁니다. 이게 잘 감이 안 오지 않습니까? 우리 가지고 있는 이 핸드폰을 쫙 써보면
지구와 달을 한 30번 왔다 갔다 할 수 있는 양의 데이터. 과거에는 이런 것들에 0.0000 몇 프로 정도만 우리가 이렇게 써서 뭐 은행에 가면 통장 정리 이런 것만 했다 하면 이제는 여러분들이 하고 있는 그 SNS, 전화, 그 다음에 우리가 그냥 채팅하는 말들 이런 것들에서 다 뽑아내서 그 사람들이 무슨 어떤 생각을 하고 있는지 분석하고 거기에 따라서 의사결정을 할 수 있게 됐다는 어마어마한 이제 새로운 에셋 리소스가 생긴 겁니다. 그리고 이제 그거 결국은 이걸 담아둘 수 있는 클라우드, 저기 말씀드렸지만 클라우드가 생기지 않았으면 이런 것들을 할 수가 없어요. 그래서 클라우드를 파는 회사, 클라우드를 잘 이용하는 회사가 아까 말한 263개의 그런 새로운 유니콘으로 자리 잡게 되고 어떻게 보면 이 4차 산업혁명을 리드할 수 있는, 그게 IT 회사가 될 필요도 없어요. 그리고 이제 아까 말씀드린 대로 궁극적인 종착역은 애널리틱스, 이걸 분석해서 우리가 필요한 그야말로 인사이트를 얻는 그런 시대가 이 4차 산업혁명이라고 불리는 시대입니다. 그래서 데이터는 우리가 기업을 하시는 분이나 또는 개인 생활에 데이터는 우리 발전시킬 엔진이면서 코어 에셋이면서 새로운 모델을 또 데이터 때문에 발전시키는 회사가 굉장히 많습니다. 뭐 GE가 대표적이었던 CEO가 관리를 바로 방향이 좀 주춤하고 있는데 그런 얘기가 한둘이 아니에요. 그러니까 그 롤스로이스가 여러분들 제일 비싼 차 만드는 건 잘 아시지 않습니까? 근데 롤스로이스가 항공기 엔진 업계에서 2등입니다. 보잉 다음으로. 근데 롤스로이스가 지금은 그 엔진 수입하고 서비스 수입하고 그 레비뉴하고 거의 비슷하게 가고 있어요. 이유는 뭐냐? 이 사람들이 보니까 항공사가 제일 걱정하는 거는 비행기가 뜰 때 뜨고 그 땅에 있을 때 땅에 있고 이거를 조절할 수 있어야 되잖아요. 근데 엔진이 malfunction이 됐거나 제대로 작동하지 않으면 비행기가 못 뜨죠. 그래서 항공사가 가장 돈을 기꺼이 쓸 수 있는 게 뭐냐면 이 엔진의 상태를 미리 보고 비행기가 항상 어베일러블하게 만드는 거예요. 그래서 롤스로이스 입장에서는 그걸 하기 위해서 각 곳에 비행기가 엔진이 죽지 않도록 파트를 갖다 놓고 엔지니어를 쌓아놓고 하는 굉장히 많은 오버헤드 코스트를 보는 거예요. 근데 이 사람들이 가만히 보니까 엔진은 기후, 항로, 그 다음에 뭐 운전 속도 등등 여러 가지 팩터가 있다는 거예요. 그래서 엔진에다 다 센서를 달았어요. 요즘 말하는 IoT죠. 그랬더니 뭐 제가 이거 그냥 만들어낸 거지만 인천에서 JFK를 갈 때 북극 항로로 가는 거하고 뭐 어디를 거쳐가는 거 했을 때 이 엔진 마모율이 달라지는 거예요. 그 다음에 거기 있는 기름이 얼마나 빨리 더러워지느냐 뭐 이런 거 체크하고 하니까 그렇게 그 파트를 여러 곳에 쌓을 필요 없이 한 군데만 놔도 되고 항로에 따라서 몇 시간 있다가 엔진을 교체해주면 되고 정비하면 되고 그런 것들이 나오는 거죠. 그래서 야 이게 훨씬 큰 비즈니스다. 이 인포메이션, 이 데이터가. 그래서 그 사람들은 이 정보를 파는 비즈니스를 새로운 비즈니스 모델로 만든 거죠. 그러니까 전혀 딴 거를 하게 되는 겁니다. 이 데이터를 보는 순간. 그래서 데이터를 누가 가지고 있느냐 여기에 싸움이 붙은 거죠. 가령 삼성전자에서 이 갤럭시를 만들 때 삼성전자는 모든 데이터를 댈 수 있으면 갤럭시 안에 놓고 싶어하고 SKT는 네트워크에 놓고 싶어하고 데이터를 가진 사람이 이제 헤게모니를 주게 됩니다. 그래서 조금 전에 말씀드린 내용을 약간 정리해보면 이게 월드와이드 마켓 오퍼튜니티인데 지금 한 2015년까지 IT 회사들이 보는 그 전체 오퍼튜니티가 한 300 빌리언 정도로 보고 있어요. 근데 이제 앞으로는 이 모바일 클라우드까지 펼쳐지면 2.5 트릴리언 달러가 세계에 있다. 근데 거기에 덧붙여 4.5 트릴리언이 더 있다고 보는데 이 4.5와 2.5의 차이는 마이크로소프트 같은 IT 회사가 즐기거나 또는 제너레이트하는 레비뉴가 아니라 전혀 다른 회사, 아까 말씀드린 대로 롤스로이스라든지 뭐 심지어는 레알 마드리드까지 이런 거에 참여하는 거예요. 레알 마드리드 잠깐 드리면 레알 마드리드의 그 팬클럽 인원이 전 세계에 5억 명이 넘습니다. 근데 레알 마드리드가 밸류에이션을 하면 과거에는 1등부터 10등까지 전부 미국 회사, 미국의 구단이었죠. 예를 들면 뭐 뉴욕 양키스, 댈러스 파워웨이 뭐 이런 데, LA 레이커스. 그랬는데 지금 레알 마드리드가 2등으로 올랐어요. 근데 그 사람들이 뭘 했는지 아세요? 그 5억
명한테 공짜로 앱을 다 나눠줬어요. 그들이 원하는 거 적어내요. 그냥 적어내란 말도 안 하고 그냥 주기만 했죠. 그랬더니 어떤 사람은 나는 레알 마드리드 가격을, 그러니까 경기를 보고 싶은데 미리 알고 싶다, 스케줄을. 그래서 거기서 뭐 펄처스 하고 싶다. 요즘 많이 하는 그런 피상적인 요구사항이 많지만 어떤 사람은 난 사실 축구보다 유니폼에 관심이 많다. 그렇게 쓴 사람이고. 어떤 사람은 난 출장을 많이 갔는데 출장 갔을 때 스페인에서 너무 보기 힘드니 출장 갔을 때 보고 싶다. 이런 그냥 우리가 평상적인 얘기들을 막 적어놓은 거를 다 클라우드에 담았다가 애널라이즈 해봤어요. 그래서 어떤 분은 출장 갈 때 그분한테 미리 당신이 이러이러한 출장 경로가 있는데 거기에 레알 마드리드 게임이 언제 있습니다. 지금 표를 사시면 15% 싸게 해줍니다. 그 다음에 뭐 유니폼이 새로 나오는데 3개월 후에 나오는데 지금 신청하시면 뭐 5% 디스카운트 해줍니다. 또 심지어는 어떤 사람은 자기 아버지 때 팬클럽이 됐지만 나는 사실 농구를 좋아한다, 축구보다, 이렇게 쓴 사람인데 레알 마드리드에 농구 구단도 있으니까 그 사람한테 농구 스케줄만 써주는 거예요. 그거 하는데 돈이 얼마 들었겠어요? 별로 안 들어요. 과거와 같은 패러다임으로 IT 회사 입장에서 그런 시스템을 구축하려면 보통 한 몇백억? 예, 그것도 전 세계적으로 해야 되니까. 그리고 한 1년 반짜리 프로젝트. 근데 그거 하는데 그 앱 공짜로 나눠주고 받은 거 그냥 클라우드에 돌렸더니 2개월 반 만에 모든 사람이 자기한테 마치 자기를 위해서 레알 마드리드가 일하는 것처럼 테일러메이드된 그런 서비스를 받게 됩니다. 이게 바로 데이터의 시대의 어프로치예요. 과거에는 시스템을 어떻게 만들까, 죽지 않게 만들까 했는데 클라우드가 있으니까 그런 건 다 클라우드에 맡기고 나는 레알 마드리드는 데이터만 하는 거죠. 그러다 보니까 갑자기 다른 패러다임이 돼요. 그래서 밸류에이션이 2등으로 올라왔어요. 요즘 뭐 신문에 가끔 나오는데 마켓 캡 얘기가 나오지 않습니까? 그 꿈의 숫자라고 하는 1트릴리언을 애플이 잠깐 나왔다가 요즘에 떨어졌는데, 하여간 일주일에도 한 두세 번씩 우리 마이크로소프트하고 애플하고 1, 2등을 왔다 갔다 합니다. 약 6개월 전에는 구글하고 우리하고 2, 3등을 놓고 왔다 갔다 했는데, 우리는 꾸준히 그냥 잘 나가는 것 같은데 다른 회사들이 부침이 많아서 다른 회사 안 되면 우리가 1등으로 올라가고 그런 것 같은데, 아무튼 굉장히 많은 변화가 일어나요. 과거와 같은, 아까 물론 뭐 20년 전에 변화 말씀드리긴 했지만 이 짧은 기간, 불과 몇 주 단위로 이렇게 큰 변동이 일어나는 시대는 아마 처음이지 않을까. 여기 보시는 것처럼 서비스여 25년까지 보고 175년까지 존재했던 그 기간이죠. 존재하고 있는 기간. 그 다음에 마켓 캡을 이렇게 본 건데, 여기 보시는 것처럼 대부분이 다 데이터를 중심으로 한국 회사들이 저쪽 끝에 있고, 어떻게 보면 과거에 있던 회사 중에 신나는 크로버 이런 회사들만 있는 거죠. 그래서 이 회사들은 그런 희망이 없냐 그런 뜻이 아니라 저 회사들도 데이터를 보는 순간 갑자기 엄청난 이 어퍼튜니티를 자기 손 안에 놓을 수 있다고 저는 생각합니다. 이제 마이크로소프트는 그럼 이 와중에 어떤 그 변화를 거쳤고 도대체 어떤 그 경험을 했는지 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 누군지 아시죠? 저기 오른쪽에 있는 사람 누군지 아시겠죠? 빌 게이츠죠. 그리고 왼쪽이 폴 알렌이라고 얼마 전에 죽었어요. 이 파운더인데 75년에 이 사람들이 이 회사를 이제 뭐 유명한 얘기 주차장에서 거라지에서 만들었다는데, 그때 이 사람들이 가진 비전은 PC on every desk in every home이에요. 그러니까 굉장히 PC 회사를 생각하고 만든 거죠. 대박을 쳤지 않습니까? 그래서 그 이후로 여러 가지 프로덕트들, 게임기까지 하면서 주로 소프트웨어 중심의 프로덕트를 만들어서 아주 10여 년을 향유했습니다. 전 세계 최고의 그 가치를 누리는 회사로 했는데, 그래서 이때 보면 2004년에는 그 애플 레비뉴의 4배 정도를 마이크로소프트가 하고 있었습니다. 근데 이제 문제가 생기기 시작한 거죠. PC 회사가 왜 스마트폰을 걱정해야 되느냐. 아까 왜
그 비디오에서 보셨잖아요. 나는 그냥 중간 정도 가겠다. 그런 거가 이제는 확 떨어지는 문제를 나타낸다는데, 이 PC에서 워낙에 독보적인 포지션을 갖추고 있었기 때문에 환경의 변화에 대해서 별로 신경 안 쓴 것 같아요. 그래서 2011년부터 그 안드로이드하고 iOS를 기반으로 하는 스마트폰이 저렇게 증가하는데, 그게 PC를 대처할 수 있다는 생각조차 안 한 거죠. 그리고 굉장히 거만했고, 마치 이런 현상은 똑같이 일어나는 것 같아요. 제가 과거 25년 가까이 있었던 IBM도 똑같이 이 메인프레임이라고 하는 어마어마하게 큰 기계를 가지고 전 세계를 다 잡고 있었다고 생각했기 때문에 조그만 PC 클라이언트 서버가 나왔을 때 그냥 호흡만 쳤어요. 근데 또 아마 그 그래프를 그려도 똑같이 될 거예요. 이런 환경 변화를 인지하지 않고 대응하지 않았기 때문에 이 문제들이 생긴 거죠. 그래서 뭐 이제 그 불만들, 그러니까 독보적인 마켓 포지션을 가지면 고객의 소리에 귀를 안 기울이는 거죠. 그러니까 그런 것들이 신문에 표출되는 거예요. 아, 마이크로소프트 너무 많이 죽는다. 뭐 쓰기 불편하다. 그런데 영어로 호징 한다 그러지 않습니까? 이렇게 호스 있죠. 물 뿌린 호스. 고객에게 호징, 그 호스로 입에다 쳐넣는 거죠. 써. 안 쓰면 너하고 안 해. 하고 겁을 주는 거예요. 고객의 소리를 듣고 분석하고 거기에 맞춰주려는 노력을 안 하기 시작했기 때문에 이제 문제들이 심각하게 됐고, 이게 이제 마이크로소프트 리세션 기간입니다. 여기 잘 안 보이시겠지만 2000년대부터 2013년까지 그 마켓 캡인데 엄청나게 주가적인 마켓 캡이 아니라 계속 이렇게 침체를 거쳤는데, 여기에 대해서 굉장히 둔감했어요. 이 스티브 바우머가 회장일 시대인데, 우리는 아직도 이것만 가지고 먹고 사는데 충분해 하는 그 개구리 그 실험 많이 들으셨죠? 뜨거운 물에 넣으면 팍 튀어나와서 살 수 있지만 천천히 흐릿한 물을 가지고 배우기 시작하면 나중에 거기 죽는 거, 완전히 그 상황에 있었던 거죠. 그래서 바이오 2010년에 드디어 주가가 역전됩니다. 그래갖고 애플이 마이크로소프트를 앞서게, 아까 4배였던 기간이 이제는 더 이상 따라가기 힘든 정도로 뒤처지게 됐는데, 여기에는 위기 사항이 없었던 것 같고, 위기라고 느꼈으면 왜 처졌는지 분석을 했어야 되는데 그걸 안 한 거죠. 이거는 우리 시장이 아니야, 이렇게 보고. 그러다가 이제 이 힛 리프레셔를 우리 회장 사티아 나델라가 책을 썼어요. 뭐 여기 읽어보신 분 계신지 모르는데, 사티아 나델라가 무슨 자기 자서전을, 회장들이 4년밖에 안 됐는데 그런 걸 쓴 사람이 아니고, 우리가 어떻게 변화해야 된다, 지금까지 회사는 계속 어떻게 보면 내부 지침같이 만들었던 거를 자기 경험하고 엮어서 책을 냈는데, 그 책 제목이 힛 리프레셔. 다시 말해서